کراچی کی مقامی عدالت نے اینکر مرید عباس قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے ملزم عاطف زمان کو 2 بار سزائے موت سنا دی ہے۔ عدالت نے بطور جرمانہ 10 لاکھ روپے ورثاء کو ادا کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی کی مقامی عدالت نے اینکر مرید عباس قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے ملزم عاطف زمان کو 2 بار سزائے موت سنا دی۔ عدالت نے بطور جرمانہ 10 لاکھ روپے ورثاء کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ڈیٹیلز جان لیتے ہیں بیورو چیف سندھ شعیب برنی سے۔ جی شعیب برنی، بتائیے گا مزید کیا کہا گیا اس فیصلے میں؟ جی دیکھیں، یہ صحافی اینکر مرید عباس کو جو قتل کیا گیا تھا اس کیس میں آج ججمنٹ آ گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ساؤتھ کی عدالت میں یہ فیصلہ آج سنا دیا گیا ہے۔ اینکر مرید عباس قتل کیس میں جو 2 افراد کا جو قتل کیس کا جو معاملہ تھا، اس میں فیصلہ کے مطابق عدالت نے 2 افراد کا قتل کا جرم ثابت ہونے پر جو ملزم تھا عاطف زمان، اس کو 2 بار سزائے موت کا حکم سنا دیا ہے۔ عدالت نے شریک ملزم عادل زمان کے جو دائمی وارنٹ تھے وہ جاری کیے ہوئے تھے۔ کیس کا فیصلہ جو ہے سینٹرل جیل کے اندر قائم جو جوڈیشل کمپلیکس ہے کراچی میں، اس میں قائم عدالت کی جانب سے اب سے کچھ دیر قبل سنا دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ اینکر مرید عباس جو ہے صحافی، ان کو 2019 میں قتل کیا گیا تھا اور 9 جولائی کی تاریخ تھی جب ان کو قتل کیا گیا تھا۔ تو ملزم عاطف زمان اور جو اس کا بھائی ہے عادل زمان، ان کے خلاف کراچی کے درخشاں تھانہ جو کہ ڈیفنس کے علاقے میں قائم ہے، وہاں پہ مقدمہ درج ہوئے تھے اور ملزم عاطف زمان اور اس کے بھائی عادل زمان نے کاروباری لین دین تھا۔ ٹائروں کے معاملے میں یہ پیسوں کی انویسٹمنٹ تھی کاروبار کے نام پر، جس میں پیسے لے کر ان کے لگائے گئے تھے۔ اس معاملے میں ان کو ان کے ساتھی کے ساتھ بلایا تھا اور پھر قتل کر دیا تھا۔ تو یہ ملزم عادل زمان جو ہے، اس نے سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر کری تھی، لیکن درخواست ضمانت وہاں سے مسترد ہو گئی، جس کے بعد یہ ملزم وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ اب ٹرائل کورٹ نے عادل زمان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے اور اس کے حوالے سے جو ہے وارنٹ جو ہے وہ پہلے سے ہی جاری تھے، تو اب وہ اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ جو صحافی اینکر مرید عباس تھے، ان کی جو اہلیہ ہیں وہ خود بھی صحافی ہیں اور انہوں نے بڑی استقامت کے ساتھ اپنے میاں کا مقدمہ لڑا ہے۔ انہوں نے عدالتی سماعتوں میں پیروی کری ہے۔ ہم مختلف کراچی کی عدالتوں میں دیکھتے تھے، کیونکہ یہ مرید عباس ہمارے ساتھ بھی ماضی میں کام کر چکے ہیں، تو ہم نے ان کی اہلیہ کو دیکھا کہ وہ بڑی مشکل سے انہوں نے اس کیس کو آگے چلایا ہے، اور آج جب یہ عدالت کا فیصلہ آیا ہے تو یقیناً وہ عدالت کے فیصلے پر کمنٹ ضرور کریں گی۔ عدالت کی جانب سے یہ جو فیصلہ آیا ہے تو اس میں یہ ایک بہت بڑا ڈیسیشن ہے کہ انہوں نے جو ملزم اس کو 2 بار سزائے موت کا حکم سنا دیا ہے۔ تو 2 بار سزائے موت کا حکم بھی سنایا ہے، اور اس کے ساتھ جو مرید عباس کی ورثہ ہیں، اہلیہ ہیں، وکٹم کے جو فیملی ممبرز ہیں، ان کو 10 لاکھ روپے معاوضہ بھی ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ساؤتھ کی جانب سے یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس میں یہ جو شریک ملزم تھا، کیونکہ وہ بھی دائمی وارنٹ جاری ہیں اور وہ بھی اشتہاری قرار ہے، تو عدالت نے جو ملزم عارف زمان ہے اس کو 5-5 لاکھ روپے کے مقتولین کے ورثہ کو بھی ادا کرنے کا فیصلہ سنایا ہے۔ تو اس طرح سے ٹرائل کورٹ کی جانب سے آج یہ ججمنٹ ابھی سامنے آئی ہے، اور یہ 2019 میں 9 جولائی کو ڈیفنس کے علاقے میں قتل کیا تھا، جو ان کا دفتر تھا۔ مرید عباس جب اس دفتر میں گئے تھے تو ان کو فائر کر کے قتل کیا گیا تھا۔ جس دن مرید عباس کا قتل ہوا تھا اس دن بھی میں نے یہ معاملہ کور کیا تھا، اور مرید عباس اس وقت ہمارے ساتھ ہی ہمارے چینل میں اینکر ہوا کرتے تھے، تو ہم نے اس کیس کی انیشیل انویسٹیگیشن سب چیز کور کی تھی۔ آج جب عدالت کی جانب سے فیصلہ آیا ہے تو یقیناً ان کی جو اہلیہ ہے مرید عباس کی، جو خود بھی صحافی ہیں، وہ اطمینان کا اور سکون کا سانس لیں گی، لیکن ابھی عدالتی فیصلے کے بعد وہ یقینی طور پہ اپنا کوئی موقف دیں گی، اور یہ جو معاملہ عدالت میں سامنے آیا ہے اس پر جو ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد یقینی طور پہ ان کے اہل خانہ کی جانب سے لائے عمل یا رد عمل فوری طور پہ ہمیں دیکھنے میں آئے گا۔ عدالت نے یہ بڑا فیصلہ دیا ہے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ساؤتھ نے، کہ اینکر مرید عباس قتل کیس میں جو ملزمان تھے ان کو 2 مرتبہ سزائے موت کا حکم سنا ہے۔ جی
अच्छा शुएब, ये बताइएगा कि यकीनन फ़ैसला तो बहुत बड़ा है और जो फ़ैसला एक्सपेक्ट किया जा रहा था उसी तरह का फ़ैसला दिया गया है। लेकिन अब मसला ये है कि जो मुल्ज़िम है आतिफ़, वो पहले ही फ़रार है और इत्तलात ये भी आ रही थी कि वो मुल्क से फ़रार हो चुके हैं। क्या आला हुकाम से इस हवाले से कोई बात हुई कि इनको अब पकड़ने के लिए या मुल्क में वापस लाने के लिए क्या इक़दामात किए जाएंगे और कब से शुरू किए जाएंगे? जी जी बिल्कुल, इस हवाले से इतलात थी क्योंकि ये जो मुल्जिमान का घर था, इनका जो मोहल्ला है, यहाँ पे हमने खुद जाके रिपोर्टिंग करी है, कवरेज करी है। तो इलाका मकीन भी ये बताते थे कि ये जो मुल्जिम था ये बलूचिस्तान के रास्ते से फरार हो चुका है। तो इसके हवाले से क्योंकि फिर ये केस हाई प्रोफाइल था, सहाफ़ी होने के नाते और एक मशहूर टीवी चैनल के एंकर होने के नाते, तो इस केस में इन्वेस्टिगेशन अफसर और उस वक्त जो एसएसपीज वगैरह थे, तारिक धारी, जो जब ये वाकया हुआ था तो उस वक्त एसएसपी साउथ और एसपी डिफेंस जो थे उनसे हम रोजाना इस केस की पैरवी करते थे। तो वो उस वक्त बताते थे कि हम इस केस पे काम कर रहे हैं और मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मुल्जिम गिरफ्तार होने के बाद निकला तो वो मामला भी सामने आया था। अब ये 2019 में कत्ल होने वाले मामले पर आज 2026 की जुलाई में ही, क्योंकि ये 9 जुलाई 2019 का वाकया था और आज बिल्कुल 9 सही। जुलाई 2019 के बाद 7 साल बाद ये फैसला सुनाया गया है। बहुत शुक्रिया शुएब बरनी, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। कराची की मुकामी अदालत ने एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्जिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत सुना दी। अदालत ने बतौर जुर्माना 10 लाख रुपए वुरसा को अदा करने का हुक्म भी दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ जुनेद शाह से। जुनेद, बताएगा आज अदालत की जानिब से क्या तफसीली फैसला जारी हुआ? देखिए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी जुडिशल कॉम्प्लेक्स की अदालत में एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल केस का फैसला जो है वो आज सुना दिया गया है। इस मुकदमे का फैसला 7 बरस बाद सुनाया गया है। अदालत ने 2 अफराद के कत्ल का जुर्म साबित होने पर मुल्जिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत का हुक्म सुनाया है, जबकि अदालत ने मुकदमे में शरीक मुल्जिम आतिफ जमान के भाई आदिल जमान के ताहयात वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। केस का फैसला जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सुनाया गया, जबकि अदालत ने ये भी हुक्म दिया है कि मुल्जिम को 5-5 लाख रुपए मकसूलीन के वुरसा को अदा करने का हुक्म दिया गया, जबकि अदालत ने ये भी हुक्म दिया है कि अगर जुर्म की रकम अदा नहीं की जाएगी तो मुल्जिम को मजीद सजा जो है वो भुगतना होगी। जबकि आदिल जमान को अदालत पहले ही इश्तेहारी करार दे चुकी है। एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद को 9 जुलाई 2019 को कत्ल किया गया था। मुल्जिम आतिफ जमान और आदिल जमान के खिलाफ इस मुकदमे का मुकदमा जो है वो थाना दरक्षा में दर्ज किया गया था। एंकर मुरीद अब्बास की अहलिया ज़ारा अब्बास की मुद्दत में मुल्जिमान के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जबकि मुल्जिम पर यह इल्ज़ाम था कि मुल्जिम और उसके भाई आदिल जमान ने कारोबारी लेन देन में एंकर मुरीद अब्बास और उसके दोस्त खिजर हयात को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मुल्जिम आतिफ जमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया था, जबकि मुल्जिम आदिल जमान ने सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त जमानत हासिल की, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिम आदिल जमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद फरार हो गया था। जी, तो जुनेद, इस केस में जिस कारोबारी लेन देन की वजह से ये कत्ल हुआ था, बहुत से लोगों की इन्वेस्टमेंट थी मुरीद के साथ भी और जो आतिफ जमान है उसके साथ भी। क्या उन लोगों को भी कोई कंपनसेट किया जाएगा? देखिए, कारोबारी लेन देन के हवाले से जो ये मुकदमा कायम किया गया था वो कारोबारी लेन देन का नहीं था। उसमें मौक़िफ़ जरूर ये था, जो मुद्दइया थी ज़ारा अब्बास का, कि उनका ये कहना था कि मुल्जिम आतिफ जमान और आदिल जमान उनसे कारोबारी लेन देन था और खिजर हयात समेत जो दीगर लोग हैं उन्होंने आतिफ जमान के पास इन्वेस्टमेंट की हुई थी, और जब आतिफ जमान से रकम का तकाजा किया तो पहले तो वो टाल मटोल करता रहा, फिर उसने झांसा देकर अपने दफ्तर बुलाया मुरीद अब्बास और खिजर हयात को, और पहले से तयशुदा प्लान पर अमल दरामद करते हुए दोनों भाइयों ने फायरिंग करके मुरीद अब्बास और खिजर हयात को कत्ल कर दिया था। ताहम ये मुकदमा कत्ल का दर्ज किया गया था, लेन देन के हवाले से कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया था। सही, बहुत शुक्रिया जुनेद शाह आपका।